سر دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول پاکستان میں بنائیں. ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا چاہتے ہیں. بہن کا سوال تھا کہ کیوں نہیں پاکستان میں ایک اسلامک انٹرنیشنل اسکول جیسا اسکول قائم کرے. اور یہ ریکویسٹ تقریباً 20 سال میں صرف پاکستان سے سینکڑوں ہے, دنیا سے تو ہزاروں ہے. اسکول قائم کرنا تو آسان ہے, چلانا بہت مشکل ہے. اور اسلامک انٹرنیشنل اسکول کو دیکھ کے ہندوستان اور عالم میں ہزاروں اسکول بنے. افسوس کی بات ہے کوئی بھی اسکول 10% بھی معیار پہ نہیں آیا, کیونکہ ہمارا جو معیار ہے وہ ہائی کوالٹی ہے. لوگ فالو کرتے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 1:4, اسٹاف 1:2, 400 بچے کے لیے 200 اسٹاف. نہیں ڈاکٹر ذاکر کو فالو کریں گے لیکن 400 بچوں کے لیے صرف 40 اسٹاف رکھیں گے. تو اگر آپ پلر کو ہی کاٹ دیں گے تو اسی لیے میری تقریر ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے, میں کہتا ہوں تقریر سنو, اس کو فالو کرو, بعد میں آپ کو دوں گا. لیکن ابھی کیونکہ میں خود پاکستان میں آیا, کیونکہ اسکول بنانا بہت اچھی بات ہے, اسلامک اسکول چلانا آسان ہے, لیکن اسلامک معیار پہ, قرآن اور حدیث کے معیار پہ, اور دونوں جہاں کی تعلیم بہت مشکل ہے. اللہ کی مدد سے ہم نے کر دکھایا, اللہ کی مدد سے. 2 اسکول ہے ہندوستان میں, کئی آفر ہے, جو بھی لوگ نے آفر کیے $40 ملین, $50 ملین, لیکن اس پہ وقت کافی دینا پڑتا ہے. ہم نے کیا کیونکہ فرض کفایہ تھا, ہمارے بچے تھے, فارغ تھے, بیٹیاں تھیں, کر دیے. ہجرت کرنی پڑی, ابھی پھر سے قائم کرنا. میں انسان تو ایک ہی ہوں, 24 گھنٹہ ہوں, دن میں 24 گھنٹہ, تو تقریباً میں ہر روز 14 گھنٹے 15 گھنٹے دیتا تھا دینی کام کے لیے. اس میں سے 1/3 حصہ تھا اسکول کے لیے, تقریباً 5 گھنٹے دن میں. 1/3 حصہ پیس ٹی وی کے لیے, اور 1/3 حصہ لیکچر دینے کے لیے, باقی کام کے لیے, ٹریول کرنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے. تو اسکول قائم کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اب کمپیئر کریں گے پیس ٹی وی کے ذریعے ماشاء اللہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے, ہزاروں لوگ دائی بن رہے. اسکول کا معیار ذرا اچھا ہے, اونچا ہے, لیکن کمپیئر کریں گے پیس ٹی وی اور اسکول سے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ پیس ٹی وی کے فائدے زیادہ ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان برداشت کرو بڑے نقصان کو بچانے کے لیے. اسکول قائم کرنا اچھی بات ہے, لیکن کوالٹی چاہتے ہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں چاہتے ہیں, اور دونوں جہاں کی تعلیم چاہتے ہیں, تو ممکن ہے, لیکن وقت دینے پڑتا ہے. لیکن میں کراچی میں تھا چند دنوں پہلے, اور کراچی میں ایک تاجر نے کہا اسکول کیوں نہیں شروع کرتے, سیم چیز جو بہن نے کہا. تو میں نے کہا اگر آپ کو زیادہ رزلٹ چاہیے, اسکول اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, بہتر ہے اسلامک یونیورسٹی قائم کرو. کیونکہ جب میں نے اسکول سن 2000 میں شروع کی, میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی بچہ میرے اسکول سے فارغ ہوگا, آپ جانتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل اسکول ہے, اس کا جو اے لیولز تھا IGCSE تھا, کیمبرج بورڈ تھا. مطلب آپ جب 12ویں پاس کریں گے اے لیول کیمبرج بورڈ, کوئی مسلمان بورڈ نہیں تھا, ہندوستانی نہیں تھا, کیمبرج تھا, which is the most established in the world. ہم انگلش اور عربی میں پڑھاتے تھے. بچپن سے نرسری سے 3 سال کی عمر سے بچوں کو مہارت دیتے تھے عربی اور انگریزی زبان پہ. تو میرے جو بچے ہیں, تینوں بچے, میرے 2 بیٹیاں اور میرا بیٹا, انگریزی اور عربی میں تعلیم حاصل کی اے لیول تک کے. اس لیے اردو کمزور ہے, انٹرنیشنل لینگویج انگریزی اور عربی. اور اے لیولز پاس کرنے کے بعد بیچلرز جو کیا سعودی عربیہ میں 7 سال تک عربی میں تعلیم, صرف عربی, انگریزی نہیں. پھر ماسٹرز کیا وہ 3 سال, وہ بھی عربی. انگلش اچھی ہے, عربی اور بہتر ہے. تو ہمارا مقصد تھا کہ بچے کو ٹریننگ دینا پبلک اسپیکنگ میں. 4 سال کا بچہ, 4 سال کی بچی, 5 سال, ماشاء اللہ اس سے بڑے مجمع میں تقریر کرتے, 5 سال 6 سال کی عمر ٹرین کرتے. جب 2nd اسٹینڈرڈ میں جاتے 6 سال کی عمر میں, 5th اسٹینڈرڈ تک کے 4 سال میں حفظ کراتے. ہر بچے کو کمپلسری بلیک بیلٹ, ٹیکوانڈو, جوڈو, کراٹے, بلیک بیلٹ 5th اسٹینڈرڈ تک ہے. لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی, لیکن علیحدہ. لڑکی کے لیے استادہ خاتون رہتی, لڑکوں کے لیے آدمی رہتا ہے. ہم کو تیار رہنا چاہیے نا. سوئمنگ کمپلسری. ہم پھر سکھاتے بائبل. یہ کہہ رہے تھے نا بائبل پڑھنے کیوں نہیں بولتے, ہمارے اسکول میں پڑھنا فرض ہے. اسلام میں فرض نہیں ہے, ہمارے اسکول میں فرض ہے. ہم بائبل سکھاتے ہیں, ٹریننگ کراتے, وید پڑھاتے, کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے سکے. تو اور ہمارا مقصد تھا کہ 50% بچے مین اسٹریم میں جائے, ڈاکٹر, انجینئر, لائر,
और 50% इस्लामिक में आलिम बने, टीचर बने, दाई बने। जो 50% अच्छे बच्चे वो इस्लाम की तरफ जाते, जो कमजोर है वो डॉक्टर इंजीनियर बनते। हमारे माशरे में क्या बच्चा फेल हो गया उसका हाफिज बनाओ। हमारे स्कूल में जो अच्छे बच्चे हैं वो जाएंगे जामुअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। जब तजुर्बा होने के बाद मैंने कहा 2000 में, जब मेरा जो विजन था कि अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल से फारिग होता है, 15 साल पढ़ता है, नर्सरी जूनियर के जी, सीनियर के जी, फिर 10 साल और 2 साल 12वीं, इंशाअल्लाह दुनिया में कहां भी डालो 95% वो सही रास्ते पे रहेगा। जब मेरा पहला स्कूल का बैच जिसमें मेरा बेटा था वो 2012 में फारिग हुआ, उस टाइम जब मैंने कहा आज की तारीख में अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होता है हमारी ट्रेनिंग के बाद, दुनिया में कहां भी उसको फेंको 25% सही रास्ते पे रहेगा। तो आपने बोला क्या हो गया? 95% से 25%। ट्रेनिंग सही नहीं थी, ट्रेनिंग थी लेकिन माशरा बदल गया। आ गया सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शैतान हावी हो गया। ये माशरे, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से मेरा परसेंटेज भी कम हो गया। माशरे में जो आपको हक से दूर लेके जाने की चीजें बढ़ गए ये 12 साल में। उसके लिए जरूरी है कि बच्चा बैचलर्स भी करे हमारे साथ, आगे भी पढ़े, नहीं तो भटक जाएगा, काफी नहीं है। अभी मेरी ये है कि स्कूल शुरू करना आसान है, उसे बराबर इस्लामिक तरीके से विद मॉडर्न एजुकेशन डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं। तो मैंने सोचा चंद साल पहले कि इंशाअल्लाह मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। तो माशाअल्लाह मलेशिया के अंदर एक राजा ने कहा कि ठीक है मैं आपको लैंड दे दूंगा। एक शहर ने कि हम हमको फंड करेंगे। तो मैंने कहा कि अभी जरा मैं मशरूफ है, तो मेरे एक जो कलीग है मैं उनको बोला कि आप स्कूल को कायम करो, यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी में दावा कॉलेज। चंद दिनों पहले एक ताजिर ने पाकिस्तान में कहा डॉक्टर साहब आप स्कूल के लिए कायम, जो चाहिए यहां मिलेंगे। और मैं जानता हूं, मैं जब देखा पाकिस्तानियों की मोहब्बत, तब मैं नए आया तो इतना मोहब्बत करते थे, आने के बाद तो और करने लगे। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना कि पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इंपॉर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इंशाअल्लाह। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का करेंगे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड का क्यों? अगर एक बच्चा जो 15 साल, 16 साल, 18 साल का हो जाता है, उसको ज़हन एक बनता है, जब उस टाइम वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जाएंगे इंशाअल्लाह हम उसको अरबी सिखाएंगे, दावा सिखाएंगे। 15 साल की उम्र में भी सिखा सकते, बचपन पे सिखाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15 साल की उम्र में भी सिखाएंगे तो 95% उतना ही रहेगा। 95% जो वो 15 साल में सीखेगा स्कूल में, हम उसको 3 या 4 साल में वो लेवल का बना सकते हैं। लेकिन जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आएंगे भी ज़हन बन गया कि हमको दाई बनने का है, तो रिजल्ट और अच्छा होगा। क्योंकि स्कूल में बनने के बाद वालिद बोलेंगे भाई चलो तिजारत पे आओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो अभी इरादा मेरा बन गया। इरादा बनने के बाद लाहौर में भी कुछ ताजिर मिले मुझे, उनने भी वो कहा हम आपकी मदद करेंगे जो भी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला, मुझे लगता है कि जरूर बहुत करीब पाकिस्तान में एक अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाए, जिसकी जबान अरबी नंबर 1, इंग्लिश और उर्दू तीनों रहेंगी। एक होती है हमारे माशरे की जबान, सोसाइटी की जो उर्दू है, एक होती है इंटरनेशनल जबान इंग्लिश, और एक होता है अरबिक। अरबिक लुगा फुसा बहुत अहम है। और इंशाअल्लाह उन्होंने कहा कि आपको उस्ताद मिल जाएंगे पाकिस्तान में, ऐसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो बाहर से लेके आएंगे, उसमें क्या है। अगर दुनिया की एक अच्छी मयार की यूनिवर्सिटी बनाना है तो मेरा इरादा है कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। और आप दुआ करो कि अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को जल्द से जल्द मकबूल करे, और पाकिस्तान में कम से कम 3 जगह, और जगह से भी ऑफर आ गए, फैसलाबाद से आगे, बाकी जगह से है, अभी आज सुबह को है फैसलाबाद से। कितनी एकड़ चाहिए डॉक्टर साहब, कितना पैसा चाहिए? हम जब बनाएंगे तो उसको नॉन प्रॉफिट बनाएंगे,
पैसे कमाने के लिए नहीं, लेकिन अगर हम क्वालिटी चाहते, आप अगर सेंग दाना देंगे तो आपको बंदर मिलेंगे, इफ यू गिव पीनट्स यू गेट मंकी, इफ यू गिव आमंड यू गेट, अगर बादाम देंगे तो अच्छे इंसान मिलेंगे। तो हम क्वालिटी की बनाएंगे। अगर पूरी फीस अगर लेंगे तो शायद बहुत डिफिकल्ट होगा, तो कोशिश करेंगे कुछ वक्त भी साथ में हो। इट विल बी नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, लेकिन इस मयार का हो। आज की तारीख में एजुकेशन में बहुत पैसा कमा सकते हैं, सच्ची, और जायज है ये। मुझे ऑफर आई थी दुबई में, सर्वे किए एक इस्लामिक स्कूल शुरू करने के लिए 140 मिलियन दिरहम, यानी तकरीबन $40 मिलियन, $4 करोड़। और वो शख्स ने कहा जिस दिन स्कूल शुरू करेंगे आधा तुम्हारा, जो मुनाफा है आपको जो करने क्या करो, मुझे जो करने का मैं करूंगा। पहले तो मैं हाँ बोला, फिर मैं बोला भाई मेरा वक्त दावा में और इंपॉर्टेंट है, पैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, लेकिन इरादा है कि यहाँ इंशाअल्लाह हम हाई क्वालिटी की बनाएंगे और नॉट प्रॉफिट, और इंशाअल्लाह ये दुनिया में एक मिसाल रहेगी इंशाअल्लाह।